السلام علیکم قابل قدر ویور، سیف سروئی آپ کے پاس ایک بہت بڑی خبر لے کر حاضر۔ دوستو، جرائم کے بے تاج بادشاہ، باس آف باسز، اور دوستو ایک ایسا خطرناک مجرم جس کا نام سن کر نہ صرف لوگ کانپتے تھے بلکہ حکومتیں بھی اس سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ شخص ہے جس کا نام ہے میٹیو میسینا ڈی نورو، جو خطرناک ترین سسلین مافیا کوسا نوسٹرا کا گاڈ فادر ہے۔ اسے ڈرامائی طریقے سے اور ایک دلچسپ انداز سے ہاسپٹل سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دوستو، میں بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ 30 سال تک چھلاوے کی طرح ہاتھ نہ آنے والا اور سینکڑوں گارڈز رکھنے والا میٹیو میسینا کو گرفتار کرنا بہت مشکل تھا۔ اٹلی کی حکومت آج ان کی گرفتاری پر بلا شبہ یہ کہنے میں بجانب ہے کہ انہوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس لیے اٹلی کے اندر جشن منایا جا رہا ہے۔ دوستو، دیکھتے ہیں کہ میٹیو میسینا گاڈ فادر ہے کون۔ یہ خطرناک مجرم جو 2 ججز فالکانو اور جیوانی کو قتل کر چکا ہے۔ دوستو، میلان، فلورنس اور روم میں ہونے والے خطرناک بم دھماکوں کا مجرم، جس میں 10 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ دوستو، اس شخص پہ لاتعداد الزامات ہیں۔ یہ ایک ایسی تنظیم چلاتا تھا جو حکومتوں کے تختے تک الٹنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دوستو، جب اس کو گرفتار کیا گیا تو انتہائی دلچسپ انداز سے گرفتار کیا گیا۔ دوستو، یہ شخص کینسر کا مریض بن چکا تھا اور ایک ہسپتال میں اکیلا داخل تھا۔ اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ نہیں تھا۔ دوستو، لاوارث کی طرح وہاں رہتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور اس نے یہ جو بھیس بدل رکھا تھا کہ سر پہ ہیٹ وائٹ کلر کا اور جسم پر فر کا کوٹ، اور تاکہ یہی پتہ چلے کہ یہ ایک عام شخص ہے۔ تو دوستو، پھر یہ گرفتار کیسے ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں، وہاں پر جہاں پر یہ ہسپتال میں علاج کرا رہا تھا، ہسپتال انتظامیہ کو یہ شبہ ہوا کہ یہ شخص جس کے پاس بے پناہ پیسے ہیں، ہر وقت جو بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ خرید سکتا ہے، لیکن نہ کوئی اس کے پیچھے اٹینڈنٹ آتا ہے، نہ کوئی اس کا رشتہ دار اس کے پاس پہنچتا ہے۔ تو آخر یہ شخص کون ہے؟ تو دوستو، ان کو ٹوہ پیدا ہوئی، عرصے سے یہ علاج کرا رہا تھا۔ آخر کہیں کسی مقام پر انہیں شبہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے یا جاسوس ہے۔ دوستو، میسینا کی تصویر کوئی بھی نہیں تھی جو پولیس کے پاس موجود ہوتی۔ ان کے پاس 12 سال پہلے اس کی جوانی کی تصویر تھی، جبکہ اب اس کے خد و خال مکمل طور پر تبدیل ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ عام لوگوں میں گھومتا تھا، جبکہ حکومت اسے مختلف جزیروں میں اور ممالک میں تلاش کر رہی تھی، اور پچھلے 30 سال سے تلاش کر رہی، اور یہ شخص عام لوگوں کے اندر گھلا ملا ہوا تھا۔ کسی کی نظر بھی اس کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، وہ اسے شہر اور ملک تلاش کر رہے تھے، اور پورے 30 سال سے لگے ہوئے تھے، مگر یہ شخص خود حکومت کے دارالخلافے کے اندر بیٹھ کر مزے کر رہا تھا۔ دوستو، اب حکومت نے جب اس کو گرفتار کر لیا تو ہر طرف
हलचल मच गई। लोगों को सस्पेंस हुआ कि आखिर ये ऑपरेशन कैसे किया गया। तो दोस्तों, कैंसर का मर्ज़ है तो इसमें इलाज कीमियोथेरेपी होती है। ये जो कीमियोथेरेपी होती है ये एक इंजेक्शन की सूरत लगाया जाता है या एक ड्रिप के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है। इतना ख़तरनाक होता है कि सर के बाल भी मरीज़ के गायब हो जाते हैं, बल्कि यूँ समझें कि झड़ जाते हैं। तो इसी कीमियोथेरेपी के दौरान उन्होंने इसका ब्लड निकाला और ब्लड जो है वो चेक किया और इसका डीएनए जब चेक किया तो पता चला कि ये तो दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुजरिम मैटियो मैसीना डी नोरो है। दोस्तों, जब तस्दीक हो गई कि ये दुनिया का ख़तरनाक तरीन मुजरिम है तो फिर अब मसला ये भी पैदा हो गया कि सिसिली के गॉड फादर जो होते हैं वो अपने मुंह के अंदर, दांतों के अंदर जहर से भरा कैप्सूल रखते हैं और जब पकड़े जाने का खौफ हो उसे चबा लेते हैं या निगल लेते हैं और मर जाते हैं। अब इसे ज़िंदा पकड़ना बहुत ज़रूरी था, तो फिर कैंसर के इलाज के बहाने इसे बेहोश किया गया और इस दौरान नर्स ने वो कैप्सूल ढूंढकर निकाल कर ज़ाया कर दिया। इसलिए जब हर किस्म का ख़तरा ख़त्म हो गया तो फिर दो पुलिस वाले यूनिफॉर्म में इसके पास गए और इसे गिरफ़्तार किया। एक ने एक तरफ से पकड़ा, दूसरे ने दूसरी तरफ से पकड़ा और उसे बाहर ले आए जहाँ गाड़ी खड़ी थी उसमें बिठाया और नामालूम मकाम की तरफ ले गए। दोस्तों, 2012 के बाद इटली पुलिस की ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी। 2012 में इन्होंने एक और मुजरिम को जो सिसिली माफिया से ही ताल्लुक़ रखता था, रीना को गिरफ़्तार किया था। तो दोस्तों, रीना जेल के अंदर ही मर गया क्योंकि वो ज़ुबान नहीं खोल रहा था, उसने हर किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त किया। दोस्तों, पिछले दिनों भी आपने सुना होगा कि इटली के अंदर बहुत बड़ी जंग लड़ी गई क्योंकि सिसिली माफिया के गॉडफादर के बेटे को गिरफ़्तार किया गया था। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मैटियो मैसीना डी नोरो किस तरह गॉडफादर बना। तो दोस्तों, ये 1980 का दौर था। सबसे नौउम्र उस तंजीम में मैटियो डिसीना डी नोरो ही था। तो दोस्तों, इसने अपने तमाम ओहदेदारान को कत्ल कर दिया और ख़ुद इस पर कब्ज़ा कर लिया। तब से अब तक ये इस तंजीम का, जिसे कोस्टा नोस्ट्रो कहते हैं, उसका हेड था। दोस्तों, इस पर यह भी इल्ज़ाम है कि इसने एक बच्चे का बेरहमी से मर्डर किया, उसे अगवा किया, जिसके बाप को भी इसने कत्ल किया था और ये बच्चा चश्मदीद गवाह था। दोस्तों, आज से चंद साल पहले इसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, एक और बात मैं बताता चलूं कि ये शख्स बहुत ही बेरहम और संग दिल मुजरिम था। इसने एक 12 साल के बच्चे को माज इसलिए कत्ल कर दिया कि वो अपने बाप के कत्ल का चश्मदीद गवाह था और ये कत्ल भी इसी सिसिली माफिया ने किया था। तो दोस्तों, सिसिली माफिया के अंदर मैटियो ऑल इन ऑल था। मैटियो की गैर मौजूदगी में इस पर मुकदमा चला और इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सैफ सरोही को इजाज़त दीजिए दोस्तों, मगर इससे पहले मेरा
چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔